नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ एक अध्याय पृष्ठा 59 भाग 17। लेंजु कंध दिउडी साउता संगे मने मने अनेक थर संधि करि पकाए, पुणी मने मने चिड़े। दिउडी ताठारु 7 सान तार पुतुरा, किंतु दिउडी साउता लेंजु कंध रईत। मात्र कंध देशर आईन अनुसार साउंता गाँवर सरदार, सबू रईत तार अधीन आ बाध्य। सेतेबेले से कालरे साउंता ही दलपति, से जहाको जहा कहब से ता करिवो। दिउडी आपणा दादीठू सेपरी बाध्यपणिया केबे दाबी करे नाही, किंतु लेंजु कंध भावे से अपमानित हेला। भाई मल्ला पछे पछे ता मनरे छळ पशिछि, से ओर खोजुछि गरकर हेबाकू। सुरभु साउंता किछि कहु नथिला, दिउडू भी किछि कहे नाही। दिउडू पक्षरे जना पड़े एटा अवहेला बेखातिर। सुरभु साउंता पक्षरे कौन ता लेंजु कंध केबे भाबी नाही। जेतेबेले से घर को आसे देखे भाई नाही। घर खाई गोड़ाए, काहेकि खाए गोड़ाए से जानी पारे नाही। खाली अशांति अशांति लगे, सबुबेले खे खे खुंतु खुंतु। घरे रहिबाकू मन हुए नाही। घर को आसिले चोर परी लागे। थरी होई से पिंडा उपरे बसी पड़े, धुंगिया खाए। गाँ आड़ को अनाए और भावे गाँव रे कामधंदा लगी। जेतेबेले देखिले लोकबाक सालुरु सालुरु गहल चहल, किए बिलकू जाउछि किए बिलरु फेरिलाणी। केवल फसल मुंडे मेंचा मेंचा लोक, गाँ दुआरे कुटा पाଳ फसल। वर्ष जाकर असल असल कटाकटी एई दिने फसल साइता हेबो। बिलर पाची घर को आसे, लेंजु कंध देखे भालुकुणी परी पाळगदा तले फसल मेंटी तले मुह लुचै आशायी मनीष आतजात होउथांती। तुच्छा कलरब से निजे भी साउंता बिलर फसल बोही नहीं घर को आसे। सबु वर्ष आसीछि, ए वर्ष भी आसे, किंतु गाँवर ए घर करणा को तीक्ष्ण दृष्टि रे अनाई रही पिंढारे बसी धुंगिया खाइबा ताकू एक रकम भल लागे। पाखरे पृष्ठा 60 पाखरे 10 कुकुर बसी लांच पिटुଥାଏ। लेंजु कंध ताकू चापुड़े आनंद पाए। दुनिया को अनाई रही शीत दिने उषुम मन पड़े। एते लोकंक परी तार आपणार खंडे नियारा घर होइथांता मन पड़े किए सेठी थांता। कंध देशर रीति जेपरी सेहीपरी पछआड़े पिठिकी आउजी बसी मुंडरू उंकुणी काढ़ी देउथांता। पानी ततेई खरा बेले लाउ तुम्बुरे तुम्बेई बुड़े ताकू घसी पुसी गाधोई देउथांता। मन पड़े बहुत कथा। पछ हाड़ू हाकिनार कांद शुभे। पुयो ताकू बुझाए। लेंजु कंधर मन उपरे कौन विचित्र परिवर्तन गोटाए आसे। एथर ताकू ठीक परी लागे, चोर परी लागे। थरी होई उठी पड़ी जाए से खेत को। से दिन पियू पुओ को ता हाथ को टेकी दे कहिथिला, लेंजु कंध पिला को भल पाए, किंतु सान पिला को धरिबा ता पक्षे बड़ काठिकर पाठ। अति आग्रह रे तार लंबा लंबा हाथ दीटा को से बढ़े देइथिला। हाकिना अजा हाथ को आसिला, तार सान सान हाथ गोड़ आहुरी छाटिला। मिटी मिटी आखिरे शून्य को अनेई बहे कांदिला। लेंजु कंध को बड़ माड़ी पड़ुଥାଏ। बड़ जत्न रे भारी डरी डरी पिला को से धरी थाए। बड़ भय काले तार रुक्ष पथुरिया हाथ रे चिपी होई कौलिया मांस बुझुलाक किछि कष्ट देबो। एई परा वंशधर तार आउ तार मल्ला भाईर। इच्छा होता पिलाटी को टेकी धरी से नाचंता। मद पीले जेमिति से नाचे, किंतु ताकू माड़ी पड़ुଥାଏ। बड़ कुंठित कुंठित होई से पिलार मुह को से अनाई रही थाए। कांदी उठी पिलार मुह कला पड़ीगला। पिला मुतिला। हसी हसी पुयु पिला को ताठू नहीं गला।
ଆପଣାର କାନିରେ ଆପଣା ଦେହରେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାମକୁ। ପିଲାର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଲେଞ୍ଜୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲା। ସେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ନିଜର ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ମନରେ ଭାରି ଖେଞ୍ଚା ଦିଏ। କଥାରେ ଖିଅ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଜୋଖିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦିଉଡୁ ଉପରେ ଗରଗର ହୁଏ। ଏ ଘରଠୁ କରଛଡ଼ା ଦିଏ ଥାଏ ଦୂରେଇ। ଶୀତରେ ମଞ୍ଜ ଥରେ, ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟେ ଥରେ ଥରେ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ଏତେ ଦିନର ଚୁପ୍ ଭିତରେ ମନ ଗହୀରରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜଳିକା, ଯାହା ଏପରି ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରଣା ତାର ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଳା ବାଡ଼େଇ ଭୁଷି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପୃଷ୍ଠା 61। ଯେ ସେ ତନିଫୋଲିଆ ମାହାଳିଆ ନୁହେଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ତମ୍ବାବାଳ ଖଇରିଆ ଧଇଲାଣି। ଗାଲଗୁଡ଼ାକ ପଶିଗଲାଣି। ରୁଢ଼ିଆ ମୁହଁରେ ହାଡ଼ର ଛାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଲାଗେ ଏଇ ଖଇରି ଖାନାର କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ଖସି ପଳେଇଯିବ ସେ ଦିନେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଏ ଖଇରିଆ ବାଳ ଆଉ ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁ ହାରିଯିବ। ପୁଣି ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଯେପରି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଶୋଷ ବଢ଼େ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ, ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ତେଣିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜୀବନଟା ଗଲା। ଏତେ ଦିନ କାଳ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା। ତାରି ନାଁ ବୋଧହୁଏ ସୁରୁବୁ ସାଉନ୍ତା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଦ ତାଲିକା କରି ବସେ। ତାର ଦରକାର କ'ଣ ହୃଦୟ ବୁଝେ। ମନ ଭିତରେ କଥାଟା ପଡ଼ିଲାକୁ ଲୁଚେଇ ଭାବି ହୁଏ। ତାର ଦରକାରୀ ଜୀବନ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତାର ଦରକାର ସବୁ ନୂଆ ହୋଇ। କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିଯାଉଛି ତା ଜୀବନ। ତାର ମାପ ଆପଣା ଭାଇର ମୃତ ଦିଉଡୁର ପୁଅ ହେବା କାଲିକା ଟୋକାଟା ସେ। ସମୟ ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଚେତେଇ ଦିଏ ଭାବିବାକୁ ଯେ କେତେ ଗଲାଣି। ମାପି ବସିଲେ ହିସାବ କଷି ହୁଏ। କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ କ୍ଷତି। ଉଦ୍ବେଗ ଆସେ କ୍ଷତ ଉପରେ ଲାଭ କରିନେବାକୁ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ଘର କରିବାକୁ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଭାଇ ମଲା ପରେ କାଲିକାର ଟୋକା ଏ ଦିଉଡୁ ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧକୁ ଲାଗେ ସେହି ତାର ପ୍ରତି ଟାହି ଟାପରା। ତାର ଥୁଣ୍ଟା ଲଣ୍ଡା ଜୀବନଟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତୁରା ବିଦ୍ରୂପ। ଦାଦା ପୁତୁରା ଦୁହେଁ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଦୁହେଁ ମାତି ଗଡ଼ନ୍ତି, ଦୁହେଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ସେହି ଏକା ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁତୁରାର ବୟସ ଆଉ ଘର ସଂସାର, ପୁତୁରାର ସାମ୍ନାର ବଡ଼ ଜୀବନଟା। ଦାଦିର ଲଣ୍ଡା ପଥର ପରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ପଛକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପାରିର ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ। ସେଇ ତାର ଅଭିମାନ। ତାର ସବୁ ଛଟପଟ ବାହାରେ। ସେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ, ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସେ ବିଧାତାର ଉପହାସ। ପଥର ପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଯେ ବସିଥାଏ। ଖାଲୁଆ ଗାଲ ଉପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେ ଭାବନା ଘୂରେଇ କପାଳରେ ଭାବନାର ଛାଇ। ଆଖି ଶୂନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ସେ ବସିଥାଏ। ତାର ଅଧିକାର ଖାଲି ଦେଖିବାରେ। ସେ 45। ସେ ଅଜା ସ୍ଥାନୀୟ, ବାପା ସ୍ଥାନୀୟ। ଟୋକିମାନେ କେବେ ତାକୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଆପଣାର ସଙ୍ଗୀ ବୋଲି। ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଟୋକାଟୋକି ଖାଲି ଭାବିବେ ଆକଟ ହେଲା ପରି ସିନା, କାହାର ଈର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି। ସେ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି। କ୍ଷେତ ପାଖେ ଖଳା, କୋଠାର ଦିନବେଳେ ଖଳା, ପଛଆଡ଼େ ବୁଦା। ଆଢ଼ୁଆଳରେ କିଏ କେତେ ଗପି ଯାଆନ୍ତି। ଫୁସ୍ କଥା, ଥିରି ହସ, ସାକୁଳି ଫୁସିଲି। ବାଁରେଇ ହୋଇ ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଦ ବୁଲିଯାଏ। ସେଇଦିନେ ଖରାବେଳ ନିଛାଟିଆ। ପୃଷ୍ଠା 62। ନିଛାଟିଆ ବଣ ପାଲି ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କେଜାଣି କେଉଁଠି କାଳେ ହରିଣ ସମ୍ବର ଉତୁରୁଥିବେ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ବୁଲିଯାଏ। ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ନିରେଖେ ଦେଖେ। କାନ ଶବ୍ଦ ବାରିବାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ରହେ। ଶୁଭେ ଟୋକାଟୋକିଙ୍କର କଥା ଭାଷା, ଖୁସି ଗପ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧର ଓଟର ହସ ଖେଳେ, ଦେହରେ ରକ୍ତ ବେଗି ଚାଲେ। ସେ ଆଗାଏ। ତାର ପାହୁଲ ଶବ୍ଦରେ ତାର ଛାଇ ଚହଳରେ ଗଛରୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଟୋକାଟୋକି ଚମକି ପଡ଼ି ତୁନି ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠୁ ନେପ୍ଟି ଯାଏ, କିଏ ହସି ଉଛୁଳି ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ଏପାଖ ସେପାଖ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ କେବଳ ହୁରୁଡ଼ାଏ। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ। ଗୋଟିଏ ତିମ୍ବୁତ କିଂପୁରୁଷ ସେ। କେହି ପଛୋଟି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ହସିକା। କେହି କଅଁଳେଇ କହେ ନାହିଁ ଏସ୍ନାଦେ ଦାସ୍ନାଦେ ଲାସ୍ନାଜା କୁସ୍ମୁଇ। ସେ ଭୂତ ପରି ବୁଲି ଫେରେ। ଆଖି ଚକ ପରି ବୁଲିକା ଦେଖେ, କାନ ଶୁଣେ, ରକ୍ତ ତାତେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖଣାହାରି ସେ। ନିଜକୁ ପତିଆରା ଦେଖାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭାଗରେ। ତାର ଭାବନା ସଙ୍ଗେ ବାହାର ପୃଥିବୀର ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ତାଳ ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଅଭିଯୋଗ ମନେ ମରେ। ଏଣିକି ତାର ମନରେ
ନୀତି ବେକାର ଆସେ। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ମନକୁ ମତାଏ, ଖୋଜେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ପାଏ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୋଇ ଫେରେ। ଯେତେ ମନକୁ ମତାଏ ସେ ତାର ଶୋଷ ବଢ଼େ। ବାହାରେ 45 ବରଷର ସମାଜପତି ସେ। ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୁରିବା ଖେଳ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣାକୁ ଠକି ଠକିକା। ମଣିଷ ବୟସର ହିସାବ ରଖେ ନାହିଁ, ବୟସ ହିସାବ ରଖେ ମଣିଷର। ଏକା ବୟସର ଟୋକାଟୋକିମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦଳ ଚାରିପାଖେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜାଲିବାଡ଼। ସେହି ଜାଲିବାଡ଼ ସେପାଖେ ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧ ଉଙ୍କି ମାରେ ସିନା, ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋରୁ ପରି ପଶିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାଇଁ ପାଇଁ। ଆପଣାର ଘଉଡ଼ା ମନ ସାଇତିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଦିଉଡ଼ି ସଙ୍ଗେ କଜିଆ କରେ। କଜିଆ କଲେ, ଅଭିମାନ କଲେ, ଘା ଚାରିପାଖେ ଖୋଳପା ଆଞ୍ଚିଡ଼ି ହୁଏ, ଘା ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇସାରି କ୍ଷେତ ପାଖେ ଟହଲା ଦେଲାବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥାଏ କାମ କଲା ଟୋକିମାନେ ଏ ଗାଁର ଆଉ ପର ଗାଁ ଏକରର ସେକର ହେଉଥାନ୍ତି। ଫସଲ କଟାକଟି ଧୁମ୍ ଲାଗିଛି। ମାଛ ମରାବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଫସଲ କଟାବେଳେ ପୃଷ୍ଠା 63। ଫସଲ ଅମଳ ବେଳେ ମଣିଷର ସାଲୁରୁ ସାଲୁରୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅରମା ସଫା ହୋଇ ଅରାଏ ଅମଳ କରିବା ଜାଗା, ଫସଲ ଗଦେଇବା ଜାଗା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅମଳ କରିବା ଜାଗାରେ ଘିଅ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲର ଚିହ୍ନ। ଫସଲ ସାଇତା ସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଟା ଛୁଆଣି ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଦା। ଚାରିକରରେ ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ଟୋକି ପଲପଲ। ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା ଆସିଲା। ମଦ ପିଇ ଆଖି ନାଲ କରି ମାତି ଆସିଛି। ସୋମାତି ମାତି ଗୀତ ବୋଲି ଏକର ସେକର ଟଳିଯାଏ। ଟୋକିମାନେ ହସି ହସି ତାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧକୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗ ଚଢ଼ିଲା। ଦିଉଡୁ ଆଗେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଏତେଥର ସେ ନିଶାପାଣି ଖାଇ ମାତେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବେଆଡ଼ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ ପଛଆଡ଼ୁ କରି ଟୋକି ପଲେ କଟା ଫସଲ କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଛଆଡ଼ୁ ଟଳି ଟଳିକା ତାଡ଼ି ନେଉଛି ମଦୁଆ ଦିଉଡୁ। ଟୋକିମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହସି ହସିକା ତିତିର ବିତିର ପଳଉଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ଭାବିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସାଉଁତା ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଭେଷଡ଼ ନବଜ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଖୋଲା କ୍ଷେତରେ ସାଜେ ନାହିଁ। ମଦୁଆ ଲୋକ କହିଲେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମିଛରେ ଗୋଳ ଲାଗିବ ତାକୁ ବାଛିଲେ। ଭାବିଲା, ପୁଅର ବାପ ହୋଇ ଗାଁର ସାଉଁତା ହୋଇ ଦିଉଡୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଛି। ଏମିତି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏ ଟୋକାଟୋକି ଗୁଡ଼ିକ, ଛି। ସେଠୁ ଭୁଟରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ଭାବିଲା, ହେଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକିଏ ବସିବ। ସେଠି ସାନ ପିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଆଁ ଡେଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟିକିଆ ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ହାତ ହଲେଇ ଡାକୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ସେକର ଜାମିର କାନ୍ଧର ଧାନ ଜମି। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଟୋକେଇ କାଖେଇ ନଈପଡ଼ି ଠାକୁ ଠା ବୁଲି କ'ଣ ଗୋଟାଉଛି ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ବୁର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବାରିକର ବେହୁ ବାଳମୁଣ୍ଡା ଡମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନା ଦେଇ। ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ଭଲ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ସେଇଠିକି ଚାଲିଗଲା। କରପଟିଆ ହୋଇ ଜାଗାଟିଏ। ହେ ଭାଇ, କ'ଣ ଖେଳୁଛ ତୁମେ? ଆମେ ଠେକୁଆ ଶିକାର ଖେଳୁଛୁ। ଠେକୁଆ ଆଉ ବଣ କୁକୁର। ଆମେ ଠେକୁଆ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆମେ ବଣ କୁକୁର, ଆମେ ଘାଟି ଜଗିବୁ, ହୁରୁଡ଼େଇବୁ, ଧରିବୁ। ପିଲାଏ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଜବାବ ଦେଲେ ଘୋ ଘୋ ହୋଇ। ସୁନା ଦେଇ ଧାନ ଗୋଟାଉଛି। ଫସଲ କଟା ହୋଇ ଗଲା ପରେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଟୋକେଇ ଧରି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେଇ କିଛି କିଛି ପାଆନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠା 64। ସୁନା ଦେଇ ବୋଧହୁଏ ସେପାଖେ କେତର ସରିଲାଣି ୟାଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଡମ୍ବୁ ବୋହୂଟା। ହେ ଭାଇ, ଖରାରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛ, ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଲହୁଲୁହାଣ ହେବ, ବାପା ଗାଳି ଦେବ। କିରେ, ଏମିତି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଉଛ କାହିଁକିରେ? ପିଲାଏ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଖେଳ। କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଏ ତୁମେ। ଆମ୍ବଗଛ ଛାଇ, ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ। ସୁନା ଦେଇ ଏ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସତେ ତ ଏଇ ପାଖେ ବେଶୀ ଧାନ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ। କେଡ଼େ ଓଲମିଟାମ ସେ। ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧର ନୀତିବାକ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାରିସା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହୁରୁଡ଼ିଲେ, ଅବଧାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପିଲାଏ ଯେମିତି ଭୋଗନ୍ତି ଖେଳର ଜାଗା ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲେ, ଦୂରକୁ ଯେପରି ନ ଦିଶିବ। ଅଢ଼ୁଆଳ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଥର। ଦାର୍ଶନିକ ଲେଞ୍ଜୁକନ୍ଧ ତୁନି ହୋଇ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଧୁଙ୍ଗିଆ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଦିଉଡୁକୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଲା। ବଡ଼ ଅକୁହା ହୋଇଯାଇଛି ସେ।
ସୁନା ଦେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ବିଲରୁ ଧାନ ଗୋଟେଇଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଥକୁ ଗଛର ଛାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧୁଙ୍ଗିଆ ଧୂଆଁରେ ଲମ୍ବା ଟଣା ଛାତି ଭର୍ତ୍ତି। ସୁନା ଦେଇ କିଛି ମୁହଁରେ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁଖର ତାର ହାବଭାବ, ତାର ଭଙ୍ଗୀ, ତାର ମାଂସପେଶୀର ଗଢ଼ାଣ, ସେହି ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ କଥା କହେ ନିଆଶ୍ରୀ ମୁଁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନିପାରଗ, ମୋର ଦେହ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଅ ତୋଡ଼ରେ ଫୁଲ ମୁଁ, ଆଶ୍ରା ଚାହେଁ, କହେ ଦେଖ ମୋର ଯୌବନ, ଏତେ ଥାଏ ମୁଁ ଶୋଷି, ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ଦେବ କିଏ? ସଂସାର ଉପରେ ବୋଝ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ। ଏଇ ସୁନା ଦେଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ଡଉଲ। ଖରାଏ ବିଲଯାକ ବୁଲି ଧାନ ଗୋଟେଇବା ତାକୁ ସାଜେ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ। ସୁନା ଦେଇ ମୁହଁ ଟେକି ଅନାଏ। ଡବଡବ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ରଖେ କିଛି ସମୟ। ଲେଞ୍ଜୁକୁ ନ ଅନେଇ ତା ଭିତରେ ଦେଖି ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଅନାଇ ଦିଏ। ପୁଣି କାମ କରେ। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଥକୁ କେମିତି ଲାଗେ। ପୃଷ୍ଠା 65। ତତେ ପଠେଇ ଦେଇ ସବୁ ଲୋକ ପାର। ହଇଲୋ ସୁନା ଦେଇ, ବାରିକ ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସୁନା ଦେଇ ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। କହିଲା ଯେଝା କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଖରାରେ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି? ଟିକିଏ କେଉଁଠି ବସି ପଡ଼ୁନୁ। ସୁନା ଦେଇ ହସିଲା। କାମ ମଝିରେ କଣେଇ ଦେଖିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଥକୁ। ତାର ମୁହଁର ପାଣି ବଦଳିଗଲା। ଛଟପଟ ଲାଗିଲା। ସୁନା ଦେଇ ଧାନ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା। ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଅନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନିଏ। ସୁନା ଦେଇ ମାଣ୍ଟେଇ ଦୂର କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଥ ଦେଖିଲା ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ନାହିଁ। କେତେବେଳୁ ଏଠି ଛାଇ ନାହିଁ। ଖରାଟା ମୁହାଁମୁହିଁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଥ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ଭାଗ 18। ମାଣିଆକା ହାକିନା କନ୍ଧସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ। ସାନ ପିଲାଟିଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମାନ ଅଧିକାର। ମଣିଷ ଦେହର ମନର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତାରି ଅଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ମାପରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଆଉ ସବୁଠି ମଣିଷ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଜନ୍ମଦିନ କେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ତାର ଜାତକ ନାହିଁ କି ପାଞ୍ଜି ନାହିଁ। କେହି ତାର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଜନ୍ମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ କି ତାର ସ୍ମାରକ ପ୍ରତିଛବି କେଉଁଠି ଛପା ହୋଇନାହିଁ। ସଂସାରର ଅଗଣିତ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛି ସେ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ବୋଇତ ଭାସିବ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷକୁ ଖେଳନା କରି ଫୋପାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନଚେଇବ ନାହିଁ, ଖଟେଇବ ନାହିଁ, ତୋଳିବ ନାହିଁ। ମାହାଲା କୁଠା ରାବଣା ସାହୁକାରର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ପରି ଅନେକ ନାହିଁ ଅଛି। ତାର ଜୀବନରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଦୈବ ତା ପାଇଁ ପଘା ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରି ଖଟେଇ ଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟରେ। ସେତିକିରେ ସେ ଚରିବ, ବୁଲିବ। ତା ବାହାରକୁ ନାହିଁ କେବଳ। ପୃଷ୍ଠା 66। ପୁଅଟିଏ ହୁଏ। ମା କଳ୍ପନା କରେ କ'ଣ ହେବ ତା କପାଳ। ସ୍ନେହରେ ସନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଉଁସି ଭାବେ, ସତେ ଏ ବକଟକ ମଣିଷ ହେବ। କ'ଣ ଅଛି ୟା ଭାଗ୍ୟରେଟି? ଦେବତାଙ୍କୁ ମନାସେ, ବାର ଲାଞ୍ଜ ଯାଚେ, ଦୈବଜ୍ଞାନକୁ ଲୁଚେଇ ଡାକେ, ଆଉ ପଚାରି ବୁଝେ ସବୁ ଭଲଟି ନା କ'ଣ କହ। ଦୈବଜ୍ଞ ଖଡ଼ି ପକାଏ, ଯୋଗ ହିସାବ କରେ, ପାଗ ଯୋଗ ହିସାବ କରେ, ମୋଟାମୋଟି କଷାକଷିରେ କହିଦିଏ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ। ମା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଏ। ଦୈବଜ୍ଞ କହେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ କମ୍ ମଣିକିଆ ହାକିନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଅଥଚ ଅନେକ ଜୁଲମ, ଅନେକ ଭୋଗ ବାକି ରହିଯିବ ତା କପାଳରେ। ତାର ସାଙ୍ଗର ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଇନ କାନ୍ଧ ଦେବେ, କରିବେ ଝୋଳ ଫଳ, ତାକୁ କାଠିରେ ନଚେଇବେ। ସେ ଗରିବ ଭାଇ, ସେ କନ୍ଧିଆ ଭାଇ। ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ତା ଭିତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କେତେ। ତାଙ୍କର କଳ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତା ଗୋଟେଇ ନିଅନ୍ତି। ହଉ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡ଼ି କି ସୀତାଭୋଗ ମିଠେଇ। ଜାତକ ଅନୁସାରେ ପାଇଥିବାଟାକୁ ମିଳେଇ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ନ ପାଇଥିବା ପଦାର୍ଥର ହିସାବ ନାହିଁ। ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି। ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ମଡ଼ା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଳ୍ପ କେଇଜଣ ସେମାନେ ଗୋଠ ଅଡ଼ାନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ନାଁ ଉଠେ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ପୃଥିବୀରେ ତୋଫାନ ଉଡ଼େ। ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଜାଡ଼େ। ଠେକୁଆ ବେଶୀ, ବଣ କୁକୁର ଅଳ୍ପ। ମିଣିକିଆ ହାକିନା ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖେ ମା ଛାତିରୁ। ଉଷୁମ ନରମ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଝରଣାର ଅସରନ୍ତି ଧାରା ପରି କଳେବଳେ ମା କ୍ଷୀର। କି ସୁନ୍ଦର ଖୋଲା ଆକାଶ, ନେଳି ଆକାଶ। କାହିଁ ହିଡ଼ିବାଡ଼ ନାହିଁ ତ ସେଠି। ସେହି ଆରାମରେ
ମଣିଆକା ହାକିନା ଆଖି ମିଟିକା ମାରେ, ଦେଖେ ଏକ ସେଣିକିଆ ଦି ସାଉଡ଼ି ଘର, ସବୁଠି ଚୁଲି, ସବୁଠି ଉଷୁମ ସମାନ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନାଏ ଛାତିଏ ଉଞ୍ଚରୁ, କେହି ତା ଆଖିରେ ଉଣା ଅଧିକା ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ହଲିଲା ଚାଲିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ମୁହଁ, ସ୍ଥିର ରହିଛି ଯେ ସେ ତାର ମା, ସବୁବେଳେ ଏକାପରି। ବେଳେବେଳେ ହାକିନାର ପୃଥିବୀଟା ଦୋହଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଟୋକେଇରେ ପଶି ଓରାରୁ ନହେଲେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହଳିଥାଏ ସେ। ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖରେ ଥାଏ। ପୃଷ୍ଠା 67। ହାକିନାକୁ ନିଦ ମାଡ଼େ। କେତେବେଳେ ଖାଲି ଢଳଟାରେ ପଦାରେ ଖଣ୍ଡେ କନା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ। ଆଖି ଆଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛବି ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟାକୁ ସେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମନ ଭିତରେ। ପାରେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦେ। ସାମାନ୍ୟ ଅଭାବରେ ସେ କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦିଲେ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟେ। ମିଣିଆକା ହାକିନାର ଟିକି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାର ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ କାନ୍ଦିଲେ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟେ। ଆପଣାର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦେଖଣାହାରି ହୁଏ। ପାରା ଆଖି ପରି ଆଖି ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲେ ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ଚାହାଣୀରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପୃଥିବୀର ଛନ୍ଦମନ୍ଦର ବନ୍ଧାଗତ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାଉ ଥଣ୍ଟରେ ଥଣ୍ଟ ପୂରେଇ କାଉଛୁଆ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା। ମଣିଷଟିଏ ଆସିଲା, କାଉ ଉଡ଼ିଗଲା। କେତେ ଚଢ଼େଇ ଗଡ଼ର ହେଉଥାନ୍ତି ତା ଚାରିପାଖେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଚିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମାନେ ତାରି ଆହୁରି ପାଖରେ ଆସି ବସୁଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମନ ହୁଏ, କେହି ତା ପାଖରେ ଅଟକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଦେଖା କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ସେ ରଙ୍ଗ ବାରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଦାରେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଟୋକେଇରେ ପଶି ସେ ଲଟକିଥାଏ, ଯେତେ ଜିକି ରଙ୍ଗ ସବୁ ସେ ଧରେ, ରଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀଟା ଜଳ ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେ। ହାକିନାକୁ ଅଭାବ ଲାଗେ, ସେ କାନ୍ଦେ। ମାର ନୀତି ଦେଖା ମୁହଁର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଚିହ୍ନି ରଖିବାକୁ ତାର ଆଖି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି। ବେଳେବେଳେ ମା ମୁହଁରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାସ ନିଭିଯାଇ ରହିଥାଏ ଖାଲି ଢାଉ କଳା। ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ। ସାନ ମଣିଷ, ମନ ଗହୀରରେ ତାର ବି ବାଜେ ଅଭାବର ଢେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର। ସେ କାନ୍ଦେ, ହସେ, ସବୁ କଥାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ମା କାନିରେ।